Never stop until you reach there and never question where there is. Hello to our amazing, Dami, fantastic champion community. This is your handsome host, Vaibhav, and I'm so damn excited about Ajako episode of Being Champions because we have a real champion like we have every time, but someone beyond special. We have Kiran Timsina Dai with us, someone very special, someone very Dami, someone very fantastic. If you know about UG, as many people, as many youths know in Nepal, urban girl and urban, the cakes as well. Everything else, we'll talk about that in a very beautiful journey, the UG Bazaar as well. And for the same sequence of works, Kiran Dai has also been awarded the Forbes 30 on the 30, recognition. At the same time, the impact he's bringing with his work and being just as a person by inspiring the young people out there. It's just fantastically awesome. Kiran Dai, welcome, welcome, welcome. Thank you so much, Vaibhav. Yeah, I feel so much flattered. मेरो नाक पनि I think it's got a bit longer अहिले. तिमीले यति धेरै तारिफ सुनेर. Thank you so much once again, भाइ. It's my I pleasure guess to I be here missed with you. so many things rather. Yeah, maybe you missed something. We'll definitely talk about that. And before we go ahead in a very dami journey, right, there's so many other things that I have to learn about. Our champion community has to learn about. Uh, right from the time you were in school being a wonderful student to the time you went into Forbes 30 under 30 and right now doing amazing things with UG Bazaar. Can we have a quick callback of the whole journey in itself? That is so long journey, है 2 decade भन्दा नि लामो journey सोध्यो. To sum it up, Uh-huh. मेरो whole childhood went on migrating from one place to another. म कहीँ पनि बच्चाभरि एउटा stable प्लेसमा चाहिँ बसिनँ. कहीँ 1 वर्ष बसेँ, कहीँ 2 वर्ष बसेँ. Until my secondary education completed, I was a traveling student भनौँ न. बाल्यकालमै the reason is my parents were into government service, so उहाँहरू जहाँ जहाँ जानुभयो त्यहीँ गएँ. So I could gather so much of diverse experience होइन नेपालको बारेमा चाहिँ. अहिले आएछ I feel so proud about it. आफूले अहिले गर्न नसक्ने कुरा पनि I could do that as a child होइन, थाहा नभइकन पनि. So I'm thankful for the whole childhood. अनि बिस्तारै बिस्तारै काठमाडौँ आएँ, काठमाडौँ आएर सेटल भएँ होइन. अनि समथिङ ह्यापन इन 2011 के ठ्याक्कै त्यतिखेर चाहिँ मेरो कन्साइन्सको लेभल अथवा कन्साइन्सले जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ एभ्रिथिङ यति चेन्ज भयो कि आई गट इन्टु सोसियो पोलिटिकल मुभमेन्ट. अनि त्यतिखेर नेपालमा संविधान थिएन, स्कोप फर युथ पिपल वाज भेरी भेरी लो होइन. सो यहाँ गरी खाने ठाउँ पनि छैन भन्ने a lot of like-minded people met together and then we started a socio-political movement. अनि त्यही मुभमेन्ट थ्रुबाट चाहिँ मेरो एउटा मेन्टल मच्युरिटी होला, इमोसनल मच्युरिटी होला डेभलप हुन थाल्यो. अनि त्यसले गर्दा आई अल्सो बिकेम पार्टली इन्डिपेन्डेन्ट. फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट भन्दा पनि घरबाट चाहिँ अब छोरा चाहिँ ठुलो भएछ, सो हि निड्स हिज फ्रिडम अथवा हि निड्स हिज स्पेस भन्ने चाहिँ घरबाट पनि रियलाइज भयो. आई वाज इन्टु एकदमै धेरै मास मुभमेन्टहरू, पोलिटिकल ऱ्यालीहरू, नन पोलिटिकल ऱ्याली होइन, सडक आन्दोलनमा जाने बानी लाग्यो. अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि आफैमा एकदमै एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ बिल्डअप हुँदै गयो. अनि त्यही नेटवर्क बिल्ड भयो, त्यही सर्कल बिल्ड भयो. लट अफ माई करेन्ट फ्रेन्ड्स आर एक्चुअली फ्रेन्ड्स हुम आई मेट इन 2011. अनि त्यही क्रममै अब अलिकति डिस्कसनहरू पनि अर्कै टाइपको हुन थाल्यो. कलेजको डिस्कसन भन्दा डिफ्रेन्ट टाइपको डिस्कसन हुन थाल्यो. के गर्न सकिन्छ नेपालमा, हाउ क्यान वी मेक नेपाल अ बेटर प्लेस टु बी, हाउ क्यान वी मेक आवर ब्युरोक्रेट्स रेस्पोन्सिबल होइन. यस्तै यस्तै क्रममा चाहिँ आफैले पछि गरी स्टार्टअप सुरु गर्यो एउटा. अनि त्यो स्टार्टअप अनफर्चुनेटली एकदमै नमजाले फेल भयो. अनि त्योभन्दा पछाडि एउटा सेकेन्ड स्टार्टअप अर्बन गर्ल सुरु गर्यो. सो त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो एन्टरप्रेन्योरियल जर्नी चाहिँ एउटा बुस्ट भयो. सुरुमा त गाह्रै थियो, सजिलो अफकोर्स थिएन होइन, तर ग्रेजुअली स्टेप बाई स्टेप, इयर बाई इयर नयाँ नयाँ कुरा ट्राई गर्दै आफूलाई पनि त्यही आफू जुन इन्डस्ट्रीमा लागेको छु त्यो इन्डस्ट्रीमा चाहिने स्किल सेटहरू बिल्ड गर्दै 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 2019मा अप्रिल फुलको भोलिपल्ट त एकाएक मेसेजहरू आउन थाल्यो, कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्दै फोनहरू आउन थाल्यो. प्र्याङ्क हो कि साँच्ची हो सुरुमा चाहिँ थाहा भएन फर्स्ट 1-2वटा कलमा, तर इट वाज नट अ प्र्याङ्क होइन, एन्ड द्याट वाज नट अप्रिल फुल पनि. सो इट केम एज अ कम्प्लिट सक होइन, एक्सपेक्ट गरेको थिएन. फर्स्ट आशा चाहिँ 2017मा भएको रहेछ मलाई, फर्स्ट 30 under 30 भन्ने कुरा हुन्छ. सो त्यसमा परिदिएको भए चाहिँ हुन्थ्यो भनेर चाहिँ 2017मा चाहिँ एउटा ड्रिम चाहिँ गरेको थिएँ.
तर मैले सोचेको एकचोटि पनि थिएन सानो त जानु इन्टरप्सन भनेर। गरेँ, डु यु अप्लाई फर फोर्ब्स 30 under 30 or they find out you? सो बेसिकली यसमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने पिपल हेभ टु नोमिनेट यु के। सो कसैले कसैले पक्कै नोमिनेट गर्छ नै होइन। अब कसले नोमिनेट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आई नो क्लु, मैले चाहिँ अहिलेसम्म कसैलाई नोमिनेट गरेको छैन। तर पिपल टेन टु नोमिनेट, अनि त्यही नोमिनेट गरिसकेपछि दे स्टार्ट स्टडिङ, अनि उनीहरूले यदि दे सेलेक्ट सम वान एज अ नोमिनी, त्योभन्दा पछाडि चाहिँ उनीहरूले डकुमेन्टेसन सुरु गर्छ, कम्पनीको बारेमा स्टडी सुरु गर्छ, अनि एउटा प्रोसेसमा लग्छ, अनि फाइनलमा गएर चाहिँ अगाडि केही पनि थाहा हुँदैन वाट्स गोइङ अन भनेर सिधै रिजल्ट डेमा चाहिँ ओके युआर अन्डर भनेर भन्दो रहेछ। मेरो केसमा त त्यो एप्लिकेसन पनि थिएन, केही पनि गरेको थिएन, सम्म नोमिनेटेड, उनीहरूले अनि रिसर्च सुरु गर्यो, उनीहरूले मागेको डकुमेन्टहरू दिँदै गयो, अनि एकाएक आयो, अनि द्याट केम एज अ कम्प्लिट सरप्राइज। र त्यसको बेस्ट पार्ट वाज कि त्यो 5-10 वर्ष अगाडिदेखि डिस्कनेक्ट भएको साथीहरू, टिचरहरू हुन्छ नि, कोही कनाडामा छ, कोही अमेरिकामा छ, सबैजनाले, कोही न्युजिल्यान्डमा छ होइन, मेसेज गरेर कङ्ग्रेचुलेट गर्न थाल्यो, कतिले फोन गर्यो होइन। सो त्यो त्यो पार्ट अफ रिकनेक्टिङ टु दोज पिपल वाज अमेजिङ। सबभन्दा मलाई खुसी लागेको कुरा चाहिँ त्यही नै थियो। Now, मेरो question के छ यहाँ भन्दाखेरि, you said that one thing that really touched me, that you had a very diverse level of places that you lived in होइन। त्यो लेनार्डो डा विन्सीको के पनि मैले एउटा बुकमा पढेको थिएँ भन्दाखेरि, when you are young, if you are able to explore as many things as possible, as many diverse experiences as possible, it really helps you think the same thing from different perspective. Would you agree to the same thing happening in your case? Does different kind of experiences rather help in growth or chances of being successful in an overall? एकदम डेफिनेटली, म त एकदमै फर्म बिलिभर नै हो त्यो कुरा। द मोर काइन्ड अफ थिङ्स यु एक्सपिरियन्स होइन, कुराहरू मात्रै होइन, द मोर काइन्ड अफ पिपल यु मिट है, अनि कल्चरली डाइभर्स मान्छेहरू, लिङ्ग्विस्टिकली डाइभर्स मान्छेहरू, अनि इकोनोमिकल्ली होला होइन, फिजिकल्ली होला, जति भेराइटी अफ पिपल एन्ड प्लेसेस एन्ड ल्याङ्ग्वेज एन्ड स्किल्स द्याट यु हेभ, इट विल डेफिनेटली हेल्प यु थिङ्क। नर्मल तरिकाले सोच्नु, एकोरिएर सोच्नु भन्दा पनि इट लेट्स यु थिङ्क फ्रम अदर पर्सपेक्टिभ्स पनि कि हाउ यु डुइङ, वाट यु निड टु डु, इफ यु डुइङ राइट रङ भन्ने कुराहरू चाहिँ। सो त्यो जजमेन्टल स्किल्सहरूमा पनि धेरै बुस्टअप हुने कारणले गर्दा मलाई लाग्छ कि मेरो बाल्यकालमा मैले जसरी बिताउन पाएँ आफ्नो समयहरू, त्यसले मलाई अहिले धेरै नै इम्प्याक्ट चाहिँ परेकै छ। Amazing. Now, before we go ahead, Alikati, you know specific discussions, ma, we have UG Bazaar, one of the biggest initiatives that you're working with right now. Another big e-commerce that you're trying to establish. There's so many e-commerces already in Nepal, and all of them actually seem to be struggling to function in the market, even though the market is growing in terms of profitability and stuff. What does UG Bazaar stand for? What makes it different and dammy and fantastic? And let's hear about that. So UG Bazaar चाहिँ we started 2017 तिर चाहिँ we started developing the concept होइन। यस्तो हुनुपर्छ एउटा नेपालभित्रै होम ग्रोन इकमर्स चाहिँ जुन चाहिँ टेकमा एकदमै स्ट्रङ छ, र जसले चाहिँ नेपालको एसएमई र बिजनेसहरूलाई चाहिँ इनेबल गर्न सक्छ, टेक इनेबल गर्न सक्छ कि। अब तिमीले हेऱ्यौ भने हाम्रो अझै पनि धेरै बिजनेसहरू, व्यवसायहरू चाहिँ दे आर सो मच डिपेन्डेन्ट अन ट्रेडिसनल मेथड्स अफ अपरेसन्स कि। टेक्नोलोजी युज गर्न पाएकै छैन, बिजनेस प्रोसेसहरू अटोमेट गर्न सकेकै छैन। सो हामी चाहिँ त्यो पर्सपेक्टिभबाट वाट इफ वी क्यान डेभलप अ प्रडक्ट होइन, नेपालभित्रै बनाएको प्रडक्ट, नेपालीहरूकै लागि बनाएको प्रडक्ट, जुन चाहिँ हाम्रो नेपाली बिजनेस कल्चरमा ठ्याक्कै फिट हुन्छ, र त्यसले चाहिँ अल्टिमेटली गएर एज अ इकमर्स फ्रन्ट सर्भ गर्न सक्छ भने विड बी एबल टु डेभलप समथिङ जुनमा चाहिँ सबै एसएमईहरू प्लग इन पनि हुन सक्यो, र एट द सेम टाइम उनीहरूको बिजनेस पनि इफिसियन्टली अपरेट गर्न सक्यो। किनभने वी हेभ सिआरएम एन्ड इआरपी सिस्टम्स, जसले गर्दाखेरि सानो सानो बिजनेसहरू पनि राम्ररी फङ्सन गर्न सक्छ। वी टेक आवरसेल्फ एज आवर ओन एक्जाम्पल कि हामी आफैले नि जुन सिस्टमहरू बिल्ड गरेर युज गऱ्यौँ, त्यसले गर्दा हामीलाई इफिसियन्टली काम गर्न होइन, एरर फ्री तरिकाले काम गर्न एकदमै धेरै हेल्प गरेको छ, जुन त्यो नभएको भए हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो। सो त्यही कुरा चाहिँ we're trying to deliver to smaller businesses, and at the same time when you do that it will also set up their e-commerce front in UG Bazaar. So कन्ज्युमरले पनि धेरै अप्सन पायो सामानहरू किन्ने, र एसएमईहरूले पनि आफ्नो बिजनेस प्रोसेसलाई स्विफ्टली र प्रपरली म्यानेज गर्ने सिस्टम पायो। अनि अनदर बिग थिङ इज नेपालभित्रै बनेको नेपाली प्रडक्ट अरू कुनै पनि यस्तो राम्रो छ जस्तो लाग्दैन मलाई होइन। लट अफ पिपल युजली रिलाय अन थर्ड पार्टी सिस्टम्स अथवा किनेको सिस्टमहरूमा रिलाइ गरेर हुन्छ भने आफैले नेपालभित्रै डेभलप गरेको सिस्टम चाहिँ एकदमै रेयर नै छ। सो आई थिङ्क युजी बजार क्यान कम अप एज अ रियली रियली स्ट्रङ अल्टरनेटिभ टु अहिलेको बिगेस्ट प्लेयर अफ कोर्स द राज होइन। यदि फ्युचरमा थिङ्स गो एज प्लान्ड, अनि वी सुड बी एबल टु set up a benchmark for Nepali tech companies pani, and I'm really hopeful that we'll be able to do that.
Amazing. Thank you so much. Now, let me take it back to what we were talking about. You were a student, you were making your journey to become an entrepreneur, you made the whole transition happen. Let's say your episode like एउटा bachelor's को student ल्याइरहेछ अथवा +2 मा पढिरहेको एउटा student ल्याइरहेछ. They are a wannabe entrepreneur. I want to get started with something, Kiran, right? But I don't know what I shall do. है सो त्यो स्टुडेन्टदेखि एन्टरप्रेन्योरसिपको ब्रिज चाहिँ कसरी बिल्ड गर्न सकिन्छ इन सेन्स अफ finding your game and championship and getting started with business in a wholesome त्यो प्रोसेस चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ डेभलप सो यसलाई चाहिँ म आजकल एकदम समराइज गर्छु कि आई किप टेलिङ दिस टु ब्याचलर लेभल स्टुडेन्ट हामीले नर्मली है त हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ वी हेभ अ प्रेसर कि हामीसँग कि त पियर प्रेसर हुन्छ कि फ्यामिली प्रेसर हुन्छ कि त कलेजकै प्रेसर हुन्छ कि वी हेभ टु डु समथिङ एन्ड प्रुभ कि वी आर वर्थ इट भन्ने कुरा हामी पनि केही हो भनेर प्रुभ गर्ने बाध्यता हुन्छ सो त्यो बाध्यताले गर्दा पनि वी टेन टु डु थिङ्स जुन चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ मनै हुँदैन इच्छै नभएको कुराहरू हामी गरिरहेको हुन्छौँ सो द बेस्ट थिङ आई वुड सजेस्ट टु एनीबडी के +2मा होस् ब्याचलर्समा होस् एन्टरप्रेन्योरसिप अथवा स्टार्टअप अथवा एनिथिङ द्याट यु वान्ट टु डु आफूलाई लागेको छ आफूलाई मनबाट लागेको छ दिस इज समथिङ द्याट यु वान्ट टु डु एन्ड यु वान्ट टु मेक द्याट ह्यापन गर्नुहोस् होइन मनै छैन इच्छै छैन दिमाग खाली छ कि आइडिया आएको छैन के गर्ने भनेर भने जबरजस्ती केही गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता चाहिँ छैन नि कहिलेकाहीँ घुमे नै हुन्छ कि मनाङ जानु भएको छैन गएर आउनु न होइन मुस्ताङ जानु भएको छैन गएर आउनु पैसा छ भने युरोप पनि घुमेर आउनु चाइना गएर आउनु मलेसिया गएर आउनु पैसा छैन यतै यतै घुमेर आउनु होइन किनभने त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा फ्रेस माइन्ड क्रिएट गर्न हेल्प गर्छ नयाँ नयाँ पर्सपेक्टिभ्सहरू डेभलप गर्न हेल्प गर्छ कि कस्तो च्यालेन्जेसहरू मान्छेले एक्चुअल फेस गरिरहेछ र तपाईँ चाहिँ कहाँ प्लग इन गरेर त्यो च्यालेन्जेसलाई ओभरकम गर्न सक्नुहुन्छ प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ आइडिया पनि आउन थाल्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ इट्स ओके टु वर्क पनि के काम गर्ने मान्छे नै भने नो स्टार्टअप इज गोइङ टु थ्राइभ नो एन्टरप्रेन्योरसिप इज गोइङ टु बी सक्सेसफुल होइन सो धेरै टाइप अफ मान्छे हुन्छौँ हामीले धेरै कुराहरू गर्छौँ वी निड टु ट्राभल वी निड टु मिट पिपल वी निड टु टक वी निड टु डिस्कस आइडियाज वी निड टु वर्क वी निड टु गेन नलेज वी निड टु लर्न वी निड टु स्टडी होइन अनि वी अल्सो निड टु वर्क अथवा हेभ आवर ओन स्टार्टअप अथवा एन्टरप्रेन्योरसिप सो यो सबै भनेको चोइसेस हो एउटा मात्रै इज नट द राइट चोइस सो देयर आर एभ्रिथिङ यु क्यान डु एन्ड यु आर क्यापेबल टु डु सो जे गरे पनि इट्स अल अप टु यु कुनै दिन लाग्ला दिमागमा होइन 20sमा आउला 30sमा आउला 40sमा आउला आई वान्ट टु डु समथिङ आई वान्ट टु क्रिएट अ बर्गर चेन बनाउनुहोस् होइन आई वान्ट टु स्टार्ट एन इकमर्स गर्नुहोस् तर इट सुड कम फ्रम विदिन नै किन यु निड टु हेभ द कन्फिडेन्स इन यर आइडिया नि त कन्फिडेन्सै नभएको कुरा गर्दा खासै के अर्थ लाग्दैन सो द्याट्स वाट आई वुड सजेस्ट टु एनीबडी विलिङ टु डु एनिथिङ के तर अर्को नेरेटिभ के पनि आउँछ इन द सेम कन्सेप्ट लाइक वेन यु आर यङ यु डोन्ट ह्याभ रेस्पोन्सिबिलिटिज होइन सो इभन दो इट इज अ लिल हार्ड एन्ड यु माइट बी मिसिङ आउट अन द्याट दोज रमाइलो थिङ्सहरू इट्स ग्रेट द्याट यु क्यान गेट स्टार्टेड एन्ड देयरफोर यु हेभ द होल लाइफ टु गेट बेटर एट द्याट स्किल होइन वाइ नट हसल अर give your 200-300% when you are young even though you want to travel कसलाई मन पर्दैन so what's your take on that narrative सो कस्तो हुन्छ भने मैले देखेको कुरा चाहिँ द यङ्गर यु आर द चान्सेस अफ फेलियर इज हायर के त्यो एकदम युनिभर्सल फ्याक्ट नै हो जति यङ तिमीले नयाँ कुरा गर्न सक्छौ तिम्रो फेल हुने चान्सेस पनि हाई हुन्छ त्यसको एउटा अभियस रिजन भनेको तिमीसँग त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदैन वर्ल्डको होइन इकोनोमिक अन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदैन फाइनेन्सियल्सको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदैन इनफ्याक्ट बिजनेस कसरी अपरेट गर्ने भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुँदैन सो यु स्टार्ट फ्रम जेरो है त सो जेरोबाट स्टेप बाई स्टेप आफ्नो फेलियरबाट सिक्दै जान्छौ सो त्यो हुँदाखेरि अब हामीले ग्लोबल इक्जाम्पलहरू हेर्छौँ कि 20sमा मान्छेले सुरु गर्यो बिलियनियर भन्यो लकी केसेसहरू हो नि त कतिपय अनलकी केसेसहरू होला कतिपय सुसाइडल केसेसहरू होला होइन जे पनि हुनसक्छ नि त सो अल्टिमेटली गएर चाहिँ एभ्रिथिङ इज फेयर के मन लाग्छ गर्नुहोस् मन लाग्दैन नगर्नुहोस् पैसा छ घुम्नुहोस् पैसा छैन काम पनि गर्नुहोस् होइन र अर्को यो यङमा चाहिँ खासै बर्डन हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ आई टेन टु डिसएग्री अहिले आएर चाहिँ किनभने म आफै पनि आई वाज फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट आफ्नो 20sमा नै होइन सो त्यो एकचोटि इन्डिपेन्डेन्ट भइसके पछाडि अथवा आजकलको बुवा आमाले चाहिँ ब्याचलर सक्ने बित्तिकै पनि छोराछोरी इन्डिपेन्डेन्ट बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच्न थालिसक्नु भएको छ नि नेपालमा पनि सो देयर इज अ कम्पल्सन कि आफूलाई चाहिँ धान्न सक्ने गरेको अर्निङ त बनाउन सक्नु पर्यो नि त सो वेन यु स्टार्ट समथिङ अप यु नट मेक मनी इट्स अ फ्याक्ट के तिमीले के नयाँ बिजनेस सुरु गर्यो भने पैसा यु विल नट बी मेकिङ अब कुनै लकी केसहरूलाई ट्रेडिङै गर्यो सामान किनेर बेच्यो बिचमा अलिकति प्रफिट राखेर भने यु विल बी मेकिङ क्विक मनी होइन भने चाहिँ केही क्रिएटिभ आइडिया छ यु वान्ट टु बिल्ड अ प्रडक्ट म्यासिभ प्रडक्ट इन द फ्युचर सुरुको केही वर्षहरू चाहिँ पैसा बिना नै काम गर्न सक्नुपर्छ अब त्यो 20 25 वर्षको एजमा चाहिँ पैसा बिना नै काम गर्न सक्नुपर्छ अब त्यो 20 25 वर्षको एजमा चाहिँ पैसा बिना नै काम गर्न सक्नुपर्छ अब त्यो 20 25 वर्षको एजमा चाहिँ पैसा बिना नै काम गर्न सक्नुपर्छ अब त्यो 20 25 वर्षको एजमा चाहिँ पैसा बिना नै काम गर्न सक्नुपर्छ अब त्यो 20 25 वर्षको एजमा चाहिँ पैसा बिना नै काम गर्न सक्नुपर्छ अब त्यो 20 25 वर्षको एजमा चाहिँ पैसा बिना नै काम गर्न सक्नुपर्छ अब त्यो 20 25 वर्षको एजमा चाहिँ पैसा बिना नै काम गर्न सक्नुपर्छ अब त्यो 20 25 वर्षको एजमा चाहिँ पैसा बिना नै काम गर्न सक्नुपर्छ अब त्यो 20 25 वर्षको एजमा चाहिँ पैसा बिना नै काम गर्न सक्नुपर्छ अब त्यो 20 25 वर्षको एजमा चाहिँ पैसा बिना नै काम गर्न सक्नुपर्छ अब त्यो 20 25 वर्षको एजमा चाहिँ पैसा बिना नै काम गर्न सक्नुपर्छ अब त्यो 20 25 वर्षको एजमा चाहिँ पैसा बिना नै काम गर्न सक्नुपर्छ अब त्यो 20 25 वर्षको एजमा चाहिँ पैसा बिना नै काम गर्न सक्नुपर्छ अब त्यो 20 25 वर्षको एजमा चाहिँ पैसा बिना नै काम गर्न सक्नुपर्छ अब त्यो 20 25 वर्षको एजमा चाहिँ पैसा बिना नै काम गर्न सक्नुपर्छ अब त्यो 20 25 वर्षको एजमा
के भने पैसा बिना काम गर्न सक्ने क्यापेसिटी छ छैन त त्यो पनि म्याटर गर्छ नि त कोही कोही मान्छेले काम गर्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ कोही कोही मान्छेले बुवा मम्मीको पैसा पनि 3-4 वर्ष मजाले एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्छ सो धेरै कुराले डिटरमाइन गर्दो रहेछ कि त्यही भएर मेरो केस Right. तिम्रो केस र अर्को एकजना मान्छेको केसलाई हामीले एउटै भाँडोमा राखेर दाँज्यो भने चाहिँ दाँच्न मिल्दै मिल्दैन किन हाम्रो लाइफस्टाइल फरक छ Exactly. हाम्रो इकोनोमिक ब्याकग्राउन्ड फरक छ हामी कस्तो सर्कलबाट हुर्केको होइन हाम्रो ड्रिम्स एन्ड डिजायर्स फरक छ सो आई थिङ्क जसले जे गरे पनि इज द राइट थिङ टु डु रङ थिङ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदै हुँदैन अनलेस यु किल पिपल किरण दाई हजुरको डगलाई पनि पुरा एकदमै मन पर्यो होला इज बार्किङ अन द्याट्स अमेजिङ नाउ एज वी गो फर द अर्को के थियो भन्दाखेरि वान थिङ आई फाइन्ड रियली ब्युटिफुल होइन यु लाइक टु ट्राभल अ लट आई वान्ट टु ट्राभल अ लट तर आइएम टु यङ माई मम्मी सेज होइन बट आई लभ ट्राभलिङ अ लट यु ट्राभल अ लट भन्दाखेरि यु नो ट्रेकिङ एन्ड थिङ्स लाइक द्याट इन्स्टाग्राम इज एक्चुली फिल्ड विथ इट सेल्फ होइन सो यो to any young person होइन मैले रिलेट गर्न के खोजेँ भन्दाखेरि when you are young you travel does that diversity of you know things that you see and those little breathtaking moments and those joy while trekking develop mindfulness or anything happens within your brain that helps with innovation or ideas or business in a wholesome आई थिङ्क इट डज है किनभने म आफूलाई सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई सबैभन्दा क्रिएटिभ मेरो दिमाग कतिखेर हुन्छ भने बिहान उठ्ने बित्तिकै बिहान उठ्ने बित्तिकै त्यो फर्स्ट हाफ एन आवर होला अथवा त्यो फ्रेस टाइम हुन्छ नि अब मान्छे फ्रेस नहोला तर माइन्ड इज कम्प्लिटली ब्ल्याङ्क नि त त्यतिखेर त सो त्यो ब्ल्याङ्क माइन्डको बेला चाहिँ आई क्यान रिड समथिङ एन्ड टोटली गेट इट आई क्यान थिङ्क समथिङ एन्ड थिङ्क आउट अफ द बक्स सो अब ट्राभल गर्नुको पनि इफ यु क्यान रिलेट दिस टु यर डेली एक्टिभिटी सधैँ एउटै कुरा लुपमा बसिरहेको हुन्छ रिपिटमा बसिरहेको हुन्छ सो वेन यु ट्राभल यु चेन्ज यर रुटिन एन्ड यु डु समथिङ एल्स एन्ड यु टेन टु फर्गेट वाट यु डु एभ्री डे कि सो एउटा माइन्ड त जेरोबाट स्टार्ट गर्न पायो नि त ट्राभल गर्दाखेरि कम्प्लिटली नयाँ पर्सपेक्टिभमा सोच्न पायो अनि बेस्ट थिङ इज यु मिट पिपल यस्तो फरक फरक टाइपको मान्छेहरू कहाँ कहाँदेखि आएको मान्छेहरू भेटिन्छ कि यस्तो ह्युमन बिइङ पनि एक्जिस्ट गर्दो रहेछ भने सोचेको पनि हुँदैन होला हामीले तर त्यो ट्राभल गर्दा देखिन्छ सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट सुड डेफिनेटली हेल्प नै अब कहिले काहीँ चाहिँ एउटै रुममा बसेर काम गऱ्यो भने पिपल क्यान गेट आइडियाज होइन एकै ठाउँ बसेर काम गर्यो भने चाहिँ आइडिया हुँदैन डम हुन्छ भन्न खोजेको होइन तर ट्राभल गर्दाखेरि इट्स थेरापी फर समबडी कसैलाई घरमै बसेर ल्यापटप पकाउने सोचे गर्यो भने द्याट कुड बी एन थेरापी फर समबडी अब जसलाई जेले हेल्प गर्छ वी निड टु डु द्याट मलाई चाहिँ ट्राभलले एकदम धेरै हेल्प गर्छ Amazing. Abaji, we're in the final part of आजको episode होइन and I have a surprise for you. Do you like surprises? Of course, I love surprises. के छ त्यस्तो Surprise के छ chocolate भन्दाखेरि we are going to do a different I don't have any venture capitalist with me at this point of time, so that's definitely not a surprise. Surprise के छ भन्दाखेरि I have a rapid fire round that we are going to do together. It's going to be a little bit different. I'm going to shoot up random words to you. You have a maximum of a sentence to respond to it. And that has to be happening within the 3 seconds mark. Sounds cool? So I need instantaneous. to build a sentence. Okay. That sounds like a tough surprise. I was expecting chocolates. I wish I could. You can get that from UG Cakes. They make great ones, you know. Yes, I've heard that. Yeah, I think I've tasted few. Oh, मिठो छ नट्स फिल चकलेटहरु हुन्छ राइट आई शुड ट्राई एकदमै यु नो होम डेलिभरी हैज रिज्युम भोलिबाट ए हजुर होम डेलिभरी छ उनीहरुको होम डेलिभरी रिज्युम भएको छ भोलिबाट सो मेबी वैभव क्यान सेन्ड अ प्याकेज टु मी हुन्छ एकदम यहाँ ट्रुली टेस्टीबाट पनि भएको छ तर द्याट्स इन विराटनगर तर हाम्रो हिँडाको साथीहरु माइट बी इन विराटनगर एज वेल नि त oh yes makes sense हजुर okay then so as we go ahead let's get started on a count of 3 2 and 1 favorite song oh my god 3 seconds smack that give it a shot no problem take your time smack that chocolates bounty money a lot dreams UG Bazaar travel Maldives cakes UG Cakes money red velvet a lot long hairs like mine yeah
Yeah, I have long Wives, hair. wife, Just one. life, just one. Say that. Fabulous. Fabulous. Okay. Success, I want to be successful, and I spectacles, will be. Sorry, spectacles. I change them every month because I break it. Same. And mommy hates that. High five. Oh yeah, oh अहिले yeah. आइम सो ह्याप्पी कि मेरो घरबाट छेउमै नयाँ चस्मा पसल खुलेको छ कि ये मेरो चस्मा टुटेको त्यो फ्रेमलेस चस्माहरू हुन्छ नि इन द्याट यु लुक मोर यु नो मोर अफ अ प्रोफेसनल खालको होइन आई ट्राई टु गेट द्याट लिटरली हरेक मन्थको आई गेट इट ब्रोकन एन्ड आई निड टु गेट एन इन्सुरेन्स अन द्याट कि द्याट्स हाउ ब्याड आई एम विथ इट इन्स्योर चस्मा पनि I I break that because so I often need to कि I अब need के to भन्नु हरेक महिनाको त्यसमा I'm not एक्सपेन्सेस sure भइरहन्छ के भन्ने अब like people wear spectacles for years रहेछ कि होइन मलाई त थाम्दै के थाम्दैन हाउ कसरी I don't get it अझ झन् मान्छेहरूको कोरिँदा नि कोरिँदैन मेरो त किनेको 3 दिनमा कोरिन्छ त्यही त I आई once मिन tried हो एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली अनि I once bought त्यो स्क्रैच नहुने भनेर खोइ के क्रिजल सिजल लेखेको 3000 को यो एक महिनामा इट वाज एकदमै करेक्ट 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 right के नदेखिने okay गरेको अनि Kiran the next word for you is Kiran Timsina Kiran Timsina the best guy you can find around Vaibhav Nahata the most handsome guy I've known And okay, that was amazing. You were Dami, you were fantastic, you were fantastically awesome. As we end Ajiko Dami episode, is there anything, any quick message, any Dami insight that you would like to share to the champion community? Yes, I would love to tell something कि हामीले whatever we do होइन whatever we are कहिले पनि अरूको प्रेसरमा सोसाइटल प्रेसरमा फ्यामिली प्रेसरमा बसेर चाहिँ केही पनि कुरा गर्नु हुँदैन आफ्नो पोटेन्सियल भनेको आफूलाई नै सबैभन्दा धेरै थाहा हुन्छ अरूलाई थाहा हुँदैन देयरफोर त्यो फियर अफ जजमेन्ट होला अथवा अरूले के भनिदिन्छ अरूले चाहे अनुसार मैले फुलफिल गरेको छु छुइनँ भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि सोच्नु हुँदैन सो वाट एभर यु डु वाट एभर यु आर एट दिस करेन्ट मोमेन्ट इज द बेस्ट भर्सन अफ यु बी ह्याप्पी विथ द्याट बी प्राउड अफ द्याट एन्ड कन्टिन्यू डुइङ वाट यु लभ टु डु Oh yeah, ढिलो आयो कडा आयो थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट किरण दाई एकदमै दामी सेसन थियो मैले धेरैवटा इन्साइट स्पिक गर्न पाएँ आइम स्योर हाम्रो च्याम्पियन कम्युनिटीले पनि धेरै दामी दामी कुराहरू पायो होला इफ युआर वाचिङ दिस एट युट्युब मेक स्योर यु लाइक सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट इफ युआर वाचिङ इन टिभी यु क्यान स्टिल रिच आउट टु मी किरण दाई एन्ड सेयर वाट वाज योर वान की इन्साइट द्याट यु लर्न इन आजको दामी एपिसोड Having said that, as we do every single time in our Dami episodes, Dai, your 3 favorite book recommendation, 3 movie recommendation, and 3 any random recommendations. म 3वटा चाहिँ रेकमेन्ड गर्दिनँ ल एक एकवटा गर्छु है त किनभने इट टेक अ लट अफ टाइम सो बुकमा चाहिँ आई वुड रेकमेन्ड द फ्युचर इज फास्ट भन्ने इट्स अ कम्प्लिटली टेक रिलेटेड बुक हो चाहिँ होइन सो सबैलाई इन्ट्रेस्ट चाहिँ नलाग्ला सो एनीबडी हु बिलिभ्स कि टेक इज चेन्जिङ आवर लाइफ एन्ड हाउ टेक्नोलोजी विल चेन्ज आवर लाइफ इन द फ्युचर द्याट इज दि वान बुक टु रिड टिभी सिरिजमा चाहिँ देयर सो मेनी टिभी सिरिज आई वाच तर अहिले ठ्याक्कै मेरो दिमागमा आइरहेको चाहिँ हिजो भएको कुरा भएको थियो आई वुड रेकमेन्ड मिस्टर रोबोट अलिकति कम्प्लेक्स छ तर द्याट विल सो यु हाउ कम्प्युटर ह्याकर्स इन रियालिटी आर के एगेन्स्ट वाट बलिउड अर हलिउड सोज यो होइन बलिउड हलिउडमा pingoogle.com गरेर पनि कम्प्युटर ह्याक भएको देखाउँछ सो दोज आर एकदमै रङ इम्प्रेसन अफ ह्याकर र मिस्टर रोबोट विल एक्चुली टेल यु हाउ कम्प्लेक्स द थिङ्स आर वाट आर द थिङ्स पिपल निड टु डु जस्ट टु ह्याक इन टु अ सिस्टम भनेर अनि मुभीको लागि चाहिँ आई वुड रेकमेन्ड अहिले ठ्याक्कै दिमागमा आएको सिन्डर्स लिस्ट इट्स अ धेरै पुरानो मुभी फेरि 3.5 आवर्सको मुभी होला तर द्याट विल टेल यु कि हाम्रो वर्ल्ड वारको बेलाको हिस्ट्री चाहिँ कस्तो थियो भनेर एकदमै लामो इलाबोरेट तरिकाले द्याट इज भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ मुभी टु वाच एटलिस्ट द्याट विल टेल यु अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री इन हाउ इट वाज इन रियालिटी भनेर Amazing. That was Dami Dai. And having said that, as we conclude Ajako episode, we are going to both shout out together. We are champions. And yeah, that's how we'll end this episode, right? So on a count of 3, 2, and 1, we are champions. Oh yeah. And you watching it right there are a champion. Thank you so much once again. And I'm so damn excited to see you next week
only on Being Champions with Vaibhav Nahata.